Hallelujah. Hallelujah. ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പറയാമോ? ഹല്ലേലൂയ. 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 ഈ കാലവേളയിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ഒരുമിച്ച് ഏറ്റെടുക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. சொல்லுங்க சமா. நன்றி இயேசுவே, நன்றி இயேசுவே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ദൈവനാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ തൂയവരായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഈ കാലവേളയിൽ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ധന്യനായ ദൈവത്തെ അല്പനിമിഷങ്ങൾ സ്തുതിക്കുവാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ തയ്യാറായി എല്ലാ ദൈവ കുഞ്ഞുങ്ങളും അധരങ്ങളെ തുറന്ന് നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കാമോ? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം, ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം ഇന്ന് പകൽ മഹത്വപ്പെടട്ടെ. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും യജമാനനായവന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും യജമാനനായവന്റെ നാമം ഇന്ന് പകൽക്കാലം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ ഏറ്റെടുക്കുക, ദൈവ കൃപയൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കുക, ദൈവ തേജസ്സ് ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അധരങ്ങളെ തുറന്ന് സഭ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, സഭ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ, സഭ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും കൺകളെ മൂടി ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക. എല്ലാ ദൈവമക്കളും ആത്മനിറവോടുകൂടെ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തവനായ ദൈവത്തെ, നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തവനായ ദൈവത്തെ, നമ്മെ നടത്തിയവനായ ദൈവത്തെ, നമ്മെ കരുതിയവനായ ദൈവത്തെ, നമ്മെ പരിപാലിച്ചവനായ ദൈവത്തെ നന്ദിയുള്ള ഹൃദയത്തോടുകൂടെ ഹല്ലേലൂയ. ഉടമന ഹംദന രഗന രദൽ പ്രൗഢമന വൈഷമനതുനി റിബാ ബാബാ ശാന്തന രഗന രദനെ അംദാ രഗന റീവൽ പ്രൗഢമന വൈഷമനതുനാരക അംധന രഗൽ പ്രൗഢമന വൈഡ പ്രൗഢമ. ആത്മനിറവിൽ 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 അന്യഭാഷയിൽ അന്യഭാഷയിൽ സഭ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ, അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മനിറവോടെ ആത്മനിറവോടെ കരങ്ങളെ തട്ടാൻ കഴിയുന്നവർ കരങ്ങളെ തട്ടി അന്യഭാഷയിൽ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. കൃപ
തായേ. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ഓ റബലവ ശ്യാം ധനധനധനധനേ. പ്രിയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുന്ന കൃപകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്ത ജമാനന്റെ സന്നിധിയിൽ ഈ പരിശുദ്ധ വൈനാൾ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി വരുവാൻ ആത്മനിറവോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടെടുത്തവനായ മഹാരാജാവിനെ അങ്ങയുടെ മാളികയിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നിച്ച് സ്തുതിക്കുവാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, ആരാധിക്കുവാൻ ആദരണീയനായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വിലപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടും തികഞ്ഞ ദൈവാശ്രയത്തോടും കൂടെ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവജനത്തിനായി സ്തോത്രം. പ്രിയ മക്കളുടെ യാത്രകളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് സുരക്ഷിതമായി അവിടുന്ന് കൊണ്ടെത്തിച്ച കൃപകൾക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഈ പരിശുദ്ധ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ യാത്രകളിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ യാത്രകളിൽ കൂടെ ഇരുന്ന് സുരക്ഷിതമായി ദൈവാത്മാവ് കൊണ്ടെത്തിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ ആരാധനയുടെ തുവക്കം മുതൽ മുടി വരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ദിവ്യമായ സാന്നിധ്യം, കൃപയും ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെയും ദൈവാത്മാവ് താമേ പൊറുപ്പെടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തരണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പാടലാരാധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പിള്ളകളോട് കൂടെ ഇരിപ്പീരാകെ. ദൈവമേ, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സുകൾ വായിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ ഇരിപ്പീരാകെ. തികഞ്ഞ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, തുടർന്നുള്ള എല്ലാ പകുതികളും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. വിശേഷാൽ ഷാലോം മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഊഴിയക്കാരുകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഇവിടെ മക്കളെ കൊണ്ട് എങ്ങളോട് പേസുങ്ക, പിള്ളകൾക്ക് தேவையான ஆலோசனைகளை கொடுங்க. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആ ഊഴിയത്തിന് സ്ഥാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബോധകர்களையும் അവരുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വർഗം കൂടെ ഇരുന്ന് സഹായിക്കണം. ആരാധനയുടെ ആദിയോടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൂടെ ഇരിക്കണം. എല്ലാ മഹത്വവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. ക്രിസ്തുയേശുവിൻ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അൻപുടൻ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. നമ്മുടെ കരവും ശബ്ദവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് യേശുവിന് മുൻപ് ഹല്ലേലൂയ സല്ലല്ലാമാ. താങ്ക് യു. കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാടി തുടർന്നുള്ള സമയങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. உமது புகழ்
நான் பாடுவேன். உமது புகழை நான் பாடுவேன். நோய்களை நீக்கினவர், பாவியின் பாவத்தை நீக்கிடுவேன். பாடும் நோய்களை நீக்கினவர், பாவியின் பாவத்தை நீக்கிடுவேன். பாவியனுக்கும் வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வாழ்வில் புகழ் பாட வேண்டும். பாவியனுக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வாழ்வில் புகழ் பாட வேண்டும். தூயவரே தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயவரே தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். துயரங்கள் பாரில் அடைந்தவரே, துன்பங்கள் தாக்கிடவர தாழ்வேன். துயரங்கள் பாரில் அடைந்தவரே, துன்பங்கள் தாக்கிடவர தாழ்வேன். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வாழ்வில் புகழ் பாட வேண்டும். பாரில் எனக்கு வேறென்ன வேண்டும், உயிருள்ள வாழ்வில் புகழ் பாட வேண்டும். தூயவரே தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். தூயவரே தூயவரே உமது புகழை நான் பாடுவேன். இறங்கி வாழுமே உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாழுமே. தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். தேற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேகத்தை நற்றினார். ஆற்றிடுமே காயங்களை
തട്ടി ഉത്സാഹത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രിക്കുന്നു. യേശുവേ, ഉമ്മുടെ പിള്ളകളെ ആശീർവദിക്കുവാൻ, ഉമ്മുടെ പിള്ളകളെ വിടുവിക്കുവാൻ, കരങ്ങളെ തട്ടി ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുക. നമ്മുടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായവനെ, ഉന്നതനായവനെ, ഉയർന്നവനായവനെ, ശാശ്വതവാസിയായവനെ, നിത്യനായ ദൈവത്തെ, നീതിമാനായ ദൈവത്തെ, തേജോമയനായ ദൈവത്തെ
ദുടന ഈ കമന ദുടബല 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 ബല 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 ഈ കമന ദുടബല 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 ബല 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 ഈ ശവ കടബണി യന്ദട ഈ മാന ദടബല ദുടബല 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 യന്ദ ഈ കമന ദുടബല ദുടബല യന്ദട ബല 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 ഈ കമ ദുടബല 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 ബല 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 ഈ ശമന ദുടബല ബല 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 ഈ കമന ദുടബല യന്ദട ബല 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 ഈ കമന ബല ശവ കവ ദുട ഈ ബല ശമന ബ ദുട റബ ലബ 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 എല്ലാ വീല நிரம்பு ഈ കമന ദുടബല 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 ബല 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 உன்னை சீர்த்துக் கொள்ள சீக்கிரமாய் வரப்போகிறேன் என்று சொன்ன தெய்வம் நம்மை சேர்க்கும்படிக்கு சீக்கிரமாய் வருகிறவர் ഈ കമ ദുടബല 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 ബല 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 ഈ കമന ദുടബല 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 ബല 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 ഈ കമന ദുടബല 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 ബല യന്ദന ഈ കമ ബ 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 ഈ ശബല ദുടബല 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 ബല 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 ഈ കമ രോഗങ്ങൾ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ല, ശാപങ്ങൾ നിന്നെ തളർത്തുകയില്ല. രോഗങ്ങൾ നിന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയില്ല, ശാപങ്ങൾ നിന്നെ തളർത്തുകയില്ല. യാക്കോബിന് വലിക്കയില്ല, ലക്ഷണങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനേക്കയില്ല. അഭിചാരം യാക്കോബിന് വലിക്കയില്ല, ലക്ഷണങ്ങൾ ഇസ്രായേലിനേക്കയില്ല. കണ്ട മിസ്രയീമിനെ കാണുകയില്ല, കണ്ട കഷ്ടമിനി വരുകയില്ല. കണ്ട മിസ്രയീമിനെ കാണുകയില്ല, കണ്ട കഷ്ടമിനി വരുകയില്ല. ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കയില്ല, ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കയില്ല. നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല. പിളർന്നു വഴി നടന്നു യോർദാൻ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു മാറുന്നു. പിളർന്നു വഴി നടന്നു യോർദാൻ രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു മാറുന്നു. എരികോ മുൻപിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴും, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആർപ്പിടുന്നു. എരികോ മുൻപിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴും, യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ആർപ്പിടുന്നു. ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കയില്ല, ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കയില്ല. നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറുന്നില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറുന്നില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറുന്നില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറുന്നില്ല. മലകളെ ഇടിച്ചു നുറുക്കുമവൻ, കുന്നുകളെ തവിടു പൊടിയാക്കിടും. മലകളെ ഇടിച്ചു നുറുക്കുമവൻ, കുന്നുകളെ തവിടു പൊടിയാക്കിടും. സൈന്യത്തിൻ നായകൻ നിന്റെ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യശക്തികൾ നിന്നെ തൊടുകയില്ല. സൈന്യത്തിന്റെ നായകൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ മനുഷ്യശക്തികൾ നിന്നെ തൊടുകയില്ല. ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുകയില്ല, ഫാദറിന്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുകയില്ല. നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല, നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറില്ല.
நமக்கு விரோதமாய் எழும்பி நிற்கிற சிவந்த சமுத்திரத்தின் வல்லமைகளை தெய்வம் மேற்கொண்டவராய் முன்னோக்கி செல்லும்படியான கிருபை, கானானை அடையும்படியான பாக்கியம் தெய்வம் நம்ம எல்லாருக்கும் தருகிறார். அவர் நம்ம எல்லாருக்கும் தருகிறார். அறிவாலா துடவனே ஆந்தடரபலபா சேரும் நாம் வேகத்தில் இன்ப வீடதில் காணும் நாம் பிரியன் பொன்முகம் சேரும் நாம். எல்லாம் கைகளை உயர்த்தி காணும் நாம் அந்நாளில் பிரியன் பொன்முகம் இயேசு மணவாளன் நம்மை சேர்க்குவார், மத்தியவானில் வெளிப்படுவார். இயேசு மணவாளன் நம்மை சேர்க்குவார், மத்தியவானில் வெளிப்படுவார். காலம் ஆசன் நாளே வாழ்த்தியை நன்றி செலுத்துகிறேன். நாங்கள் தூத்துக்குடி பட்டணத்திலிருந்து வந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் விசேஷமாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மாவட்டம் இந்த கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி. ஆண்டவர் நம்முடைய இந்திய தேசத்தை அதிகமாய் நேசிக்கிறார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் நம்ம இந்தியாவில் இருப்பதற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துறீங்க? ஹல்லேலூயா. நீங்க இந்த உலகத்துல எத்தனையோ நாடுகள் இருக்குது, ஆனால் ஆண்டவரால் நேசிக்கப்படுகிற ஒரு தேசம் என்றால் அது நம்முடைய பாரத தேசம். ஹல்லேலூயா. ஏன்னா ஆண்டவர் தம்முடைய சீஷனாகிய தோமாவையே கர்த்தர் நம்ம இந்திய தேசத்திற்கு அனுப்பினார். அதிலும் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே நம்முடைய கேரளா பகுதியில் வந்து அருமையான அந்த 12 சீஷர்களை ஒருவர் வந்து நமக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொன்னார். எவ்வளவு பெரிய சந்தோஷம் பாருங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, நிறைய மிஷினரிமார்கள் நம்முடைய தேசத்திற்கு வந்தார்கள். இன்னைக்கு நம்ம கையில அருமையான வேத புத்தகம் இருக்குதுன்னா, வில்லியம் கேரி என்ற ஒரு தேவ மனிதர் நம்முடைய இந்திய தேசத்திற்கு வந்தார். அவர் அந்த கல்கத்தா பகுதியில் வந்து முதலாக நம்முடைய தமிழ் வேதாகமத்தை மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். எவ்வளவு சந்தோஷம் பாருங்க. அல்லேலூயா. காரணம் என்னன்னா, கர்த்தர் நம்ம தேசத்தின் மேல வைத்த அன்பு, உங்க மேல ஆண்டவர் வைத்த அன்பு, என் மேல ஆண்டவர் வைத்த அன்பு, உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் நேசிக்கிறதுனால தம்முடைய சீஷர்களாகிய மிஷினரிமார்களே கர்த்தர் அனுப்பினார். நம்ம பகுதிக்கு ரிங்கல், தொபே, இன்னும் மார்த்தாண்டம் பகுதிக்கு நிறைய மிஷினரிகள் வந்தார்கள். இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக இருப்பதற்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம், அந்த மிஷினரிகள் வந்ததுனால தான் கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்ம பகுதியை ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் இந்த மிஷினரி ஊழியங்களை அதோடு நிறுத்துறது மாத்திரமல்ல, வெளிநாட்டிலிருந்து மிஷினரிகள் வந்தார்கள். இன்னைக்கு வெளிநாட்டிலிருந்து மிஷினரிகள் வர முடியாத சூழ்நிலையாக இருக்குது. ஆனால் ஆண்டவர் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து அநேக மிஷினரிகளை கர்த்தர் எழுப்பினார். நிறைய மிஷினரிகள் எழும்பி நம்ம தமிழ்நாட்டிலிருந்து வட இந்தியாவிற்கு சென்றார்கள். வட இந்தியாவின் நிலைமைகளை குறித்து இடையில உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். வட இந்தியாவிலே சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியாத சூழ்நிலையில ஆண்டவர் நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலிருந்து அநேக மிஷினரி ஸ்தாபனங்களை எழுப்ப ஆரம்பித்தார். அதன்படி நிறைய ஊழியங்கள் தேசத்திலே கிருபையாய் கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். அதுல தான் இந்த ஒரு ஊழியம் நம்முடைய ஷாலோம் மிஷினரி ஊழியம். எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஷாலோம் மிஷினரி ஊழியங்கள். இது 1991ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பீல் என்கின்ற இந்த ஆதிவாசி ஜனங்கள் இவங்க கையில வில்லம்புகளை வச்சிருப்பாங்க. அதை நம்ம வீடியோல பார்ப்போம். அவங்க மத்தியிலே சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியாக, அவங்க எல்லாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறும்படியாகத்தான் கர்த்தர் இந்த ஷாலோம் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தார். அதை நான் சொல்றது காட்டிலும் நீங்க வீடியோல அது ஒரு 8 நிமிஷம் வீடியோ இருக்குது, அதை நம்ம பார்ப்போம்.
பார்த்ததுக்கு பின்னதாக நம்ம இந்த ஊழியங்களுக்காக வைத்திருக்கிற தரிசனத்திற்காக நம்ம ஜெபம் பண்ணிட்டு ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்ம கேட்க போறோம். இப்பொழுதும் கூட நம்ம இந்திய தேசத்துல தேவன் எப்படியெல்லாம் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார், நம்ம ஜெபத்திற்கு தேவன் எப்படியெல்லாம் பதில் தருகிறார் என்பதை நீங்கள் இதை பார்க்கும்படியாக ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்கிறார். ஜெபத்தோடு நாம் பார்ப்போம். இப்பொழுதும் கூட வீடியோ பிரசன்டேஷன். ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கும் போதுல இது எங்க யூடியூப்ல இருக்கு, ஷேரிங் லவ் மிஷன் பார்த்தீங்க, நீங்க இது பண்ணீங்கன்னா இந்த ஷாலோம் ஊழியத்தை குறித்து நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம். இது ஒரு உள்ளங்கை அளவு மேகம். அல்லேலூயா. இந்த ஊழியம் ஒரு தேவனால தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஊழியம், ஆண்டவரால அழைக்கப்பட்ட ஒரு ஊழியம், ஆண்டவரால தரிசனத்தை கொடுத்து ஆண்டவர் நடத்துகிற ஒரு ஊழியம். இவங்க போகும்போதுல அட்ரஸ் கிடையாது. 1991ஆம் ஆண்டு முகவரியே இல்லாம இவங்க கடந்து போனாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் இவர்களை கொண்டு இன்னைக்கு அந்த ஒரு குடும்பத்தை கொண்டு இத்தனை காரியங்களை கர்த்தர் செய்து வருகிறார். 1200 கிராமங்களிலே இன்றைக்கு நம்முடைய விசுவாசிகள் இருக்கிறாங்க. இதே போன்ற ஆராதனை 1200 கிராமங்கள்ல நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. இப்படியாக ஒரு எழுப்புதலை கர்த்தர் இந்த பீல் மக்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் தந்து வருகிறார். ஆண்டவருக்கு நம்ம நன்றி செலுத்துவோம். மட்டுமல்லாமல் நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம், நிறைய செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க எண்ணல. ஏன்னா இன்னும் செய்ய வேண்டிய ஊழியங்கள் அநேகம் உண்டு. இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில 1 கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு சுமார் ஒரு 5 லட்சம் பேர் ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க நம்முடைய ஷாலோம் ஊழியத்தின் மூலமாய். ஆனா 1 கோடி பேர் சந்திக்கப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. மட்டுமல்லாமல் 7000 கிராமங்கள் இருக்குது இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில. இந்த பீல் ஆதிவாசிகள் 7000 கிராமங்களே நம்ம சபை உருவாக்க வேண்டும். 7000 ஊழியர்களை நம்ம எழுப்ப வேண்டும். 7000 இடங்களில ஆலயங்கள் கட்டப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. அது எப்படி முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கலாம். ஆனால் தேவனால எல்லாம் கூடும். அல்லேலூயா. அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியிலே ஒரு அக்கினியை கர்த்தர் போட்டிருக்கிறார். இந்த அக்கினியை பற்றி எரிய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பீல் ஆதிவாசி மக்கள் எல்லாரும் சொல்லுங்க, பீல் ஆதிவாசி மக்கள். எல்லாரும் சொல்லுங்க, பீல் ஆதிவாசி மக்கள். எல்லாருக்கும் ஒரு வித்தியாசமா இருக்குல்ல. நீங்க ஒரு நாள் வாங்க, குஜராத்துக்கு வாங்க, வந்து பாருங்க, இந்த பீல் மக்களை வந்து பாருங்க. அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும். ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளாத மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க, அதே நேரத்தில் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னு சொல்லி நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்க முடிகிறது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும். இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் 1 கோடி பேர் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாலே இந்திய தேசம் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளும். அல்லேலூயா. தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனம் அதுதான். அதுல அந்த குஜராத்ல, ராஜஸ்தான்ல, மத்திய பிரதேசத்துல அந்த ஜாபுவான் என்ற ஒரு மாவட்டம், அந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களும் ஆண்டவருக்குள்ள வந்துட்டாங்கன்னா இந்திய தேசமே ஆண்டவருக்குள்ள வந்து விடும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை கர்த்தர் செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அப்ப இந்த மக்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஜெபம் பண்ணணும். உங்களுக்கு தனிப்பட்ட ஜெபத்துல, குடும்பத்துல, சபையில நீங்க ஆண்டவரே இந்த பீல் மக்களை ரட்சிங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஜெபிக்கணும். ஆண்டவர் ஒரு எழுப்புதலை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். மட்டுமல்லாம நம்ம இந்த மக்களுக்காக ஏதாவது செய்யணும். இந்த மக்களுக்காக நிறைய ஊழியர்கள், மிஷினரிகளை நம்ம அனுப்பலாம், பிள்ளைகளை தாங்கலாம், கிராமங்களை தாங்கலாம். எல்லாம் சபையாக அருமையான பாஸ்டர் மூலமா, அவங்க மிஷினரி தரிசனம் ஜெப அந்த வாஞ்சியோடு இருக்கிற அருமையான பாஸ்டர், அவங்க மூலமாய், சபை மூலமாய் நம்ம ஏதாகிலும் இந்த ஊழியத்திற்கென்று நாம் செய்ய வேண்டும். அதற்காக நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. நம்ம இந்த காரியங்களுக்காக நம்ம ஜெபிக்க போகிறோம். அதற்கு முன்னதாக இன்னொரு ஒரு காரியம். இன்னைக்கு என்ன டே? இன்னைக்கு என்ன டே? விமென்ஸ் டே. உங்க பக்கத்துல இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க, ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. பக்கத்துல இருக்கவங்க பார்த்து சொல்லுங்க, ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. நீங்க சொல்லுங்க, உங்க கணவன்மார்கள் எல்லாம் அவங்க மனைவிமார்களுக்கு ஹாப்பி விமென்ஸ் டே. காலையிலேயே சொல்லிட்டு வந்தீங்களான்னு எனக்கு தெரியல. நான் காலையில எந்திரிச்சோடனையும் மனைவிக்கும், எனக்கு 2 பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க, ஹாப்பி விமென்ஸ் டே சொல்லிட்டு வந்தேன். அல்லேலூயா. பாருங்க, ஆண்டவர் இன்றைக்கு அருமையாக மகளிர் தின சிறப்பு
இந்த தினத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். நம்மளுடைய அம்மா, நம்முடைய தாயாரை நம்ம நினைச்சு பார்ப்போம். அவங்க பாருங்க 10 மாசம் நம்மளை சுமந்து இந்த பூமியில பிறக்கிறதுக்கு ஆண்டவர் நம்முடைய தாயை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில பிறப்பதற்கு ஒரு மரியாள் என்ற ஒரு தாயை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். ஹல்லேலூயா. அருமையான நம்முடைய அம்மாவுக்காக, தாய்க்காக, ஒருவேளை அவங்க பூமியில இருக்கலாம் அல்லது ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இருக்கலாம், அவங்களுக்காக எல்லாரும் சொல்லுமா, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, என்னுடைய தாயாருக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் சொல்லுங்க, நீங்களும் சொல்லுங்க, எங்களுடைய தாயாருக்காக, அம்மாவுக்காக ஸ்தோத்திரம். இப்ப கணவன்மார்கள் எல்லாம் சொல்ல போறீங்க, என்னுடைய மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம். எல்லாரும் சொல்லுங்க, என்னுடைய மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம். சொல்லுங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு கிருபையாய் கொடுத்த மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நமக்கு பெண் பிள்ளைகளை தந்திருக்கிறாருன்னா எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆண்டவரே, இந்த மகளிர் தின நாளிலே என்னுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. சொல்லுங்க, நம்ம பேத்திகளுக்காக, நம்முடைய பேத்திகள், நம்முடைய அருமையான பேர பிள்ளைகளுக்காக எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. கர்த்தர் கிருபையாய் தந்த நம்முடைய சகோதரிமார்களுக்காக, உடன் பிறந்த சகோதரிகளுக்காக எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? அப்படியே கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் இந்த நல்ல நாளிலே ஆண்டவர் நமக்கு கிருபையாய் தந்த ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நீங்க அருமையான பெண்கள் இன்னைக்கு நாட்டின் கண்கள். அல்லேலூயா. பெண்கள் நினைச்சா ஒரு வீட்டை கட்டவும் முடியும், பெண்கள் நினைச்சா அந்த வீட்டை இடிக்கவும் முடியும். ஏன்னா புத்தியுள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுகிறாள், புத்தி இல்லாத ஸ்திரீயோ தன் கைகளினால அதை இடித்து போடுகிறாள் என்று சொல்லி நம்ம வேத வசனம் சொல்லுகிறோம். அப்ப எல்லா ஆண்களுக்கும் பெண்கள் ரொம்ப முக்கியமானவங்க, அவங்க மனைவி ரொம்ப முக்கியமானவங்க. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். எல்லாரும் நம்ம அம்மா ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நமக்காக ஜெபம் பண்ணியிருப்பாங்க. ஆண்டவரே, என் மகன், என் மக ஆண்டவரே நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தாய் நமக்காக ஜெபம் பண்ணியிருப்பாங்க. உங்க மனைவி உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, எத்தனை கண்ணீர் வடிச்சிருக்கிறாங்க. அந்த கண்ணீரின் ஜெபத்தினால தான் இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை ரட்சித்து உங்களை நம்மளெல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம பிள்ளைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோமா? எல்லா பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். இந்த ஆண்டவரே நாளிலே, ஆண்டவரே இந்த மனமகிழ்ச்சியான நாளிலே கர்த்தர் ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களுடைய ஆண்டவரே எல்லா சகோதர சகோதரிக்காக ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா. என்னுடைய மனைவிக்காக ஸ்தோத்திரம், என்னுடைய ஆண்டவரே தாயாருக்காக ஸ்தோத்திரம், என்னுடைய பெண் பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், என்னுடைய பேர பிள்ளைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம், சகோதரிமார்களுக்காக ஸ்தோத்திரம், என்னுடைய எல்லா ஆண்டவரே உடன் விசுவாச சகோதரிக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம், நன்றி செலுத்துகிறோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஆண்டவரே கரங்களை தட்டி நமக்கு கிருபையாய் தந்த எல்லா சகோதரிமார்களுக்காக ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம், ஆண்டவரே நன்றி செலுத்துகிறோம், ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஒரு ஆண்டவரே நல்ல ஆண்டவரே மரியாளை போல ஆண்டவரே எங்களுடைய சகோதரிமார்களை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டீங்க. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம்ப்பா. எல்லாரும் அப்படியே ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே எல்லாம் நம்ம தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்காக எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், ஜெபம் பண்ணுவோம். இன்றைக்கு பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையா இருக்குது. எல்லாரும் அப்படியே எளிமை நின்று ஒரு நிமிஷம் எல்லாரும் கொஞ்சம் எளிமை நின்று ஜெபம் பண்ணுவோமா? எல்லாரும் அப்படியே எளிமை நிற்போம். இருக்கிற இடத்துல எளிமை நின்று ஒரு நிமிஷம் நம்ம ஜெபிக்கலாம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். இன்னைக்கு காலையில ஒரு ஜெப குறிப்பில் நான் வாசித்தேன். இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் வரதட்சணை என்ற கொடுமையினால 1,00,000 பெண்கள் நம்ம இந்திய தேசத்துல தற்கொலை பண்ணி அவங்க மரிக்கிறாங்களாம். ஒன்று அவங்க கொலை செய்யப்படுறாங்க அல்லது தற்கொலை பண்ணப்படுறாங்க. ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம இந்தியாவில் 1,00,000 பெண்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க. இதே போல சொல்லிட்டே போகலாம்.
ஆனா நம்ம இப்ப இந்த மகளிர் தின நாளில் பெண்களுடைய பாதுகாப்புக்காக எல்லாருடைய கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவர்ட்ட ஜெபம் பண்ணுவோமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எங்க தேசத்தில் இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்காக, எல்லா சகோதரிமார்களுக்காக நாங்க ஜெபம் பண்ற ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எத்தனையோ சகோதரிமார்கள் ஆண்டவரே அப்பா இந்த நாளிலே பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறாங்களப்பா, தற்கொலைக்கு நேரா போயிட்டு இருக்காங்களப்பா. ஆண்டவரே, நாங்க அவர்களுக்காக திருச்சபையாய் நாங்கள் இணைந்து ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆண்டவரே, பெண்கள் மேல உம்முடைய கரத்தை வைங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, அந்த சகோதரிமார்களை கர்த்தர் நீங்க தொடுங்கப்பா ஆண்டவரே. தற்கொலை பண்ணக்கூடாது ஆண்டவரே. பெண்கள் மத்தியிலே தேவனுடைய வல்லமை ஊற்றப்படட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, எல்லாரையும் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க. ஒவ்வொரு பெண்களையும் கர்த்தர் வல்லமையாய் ஆண்டவரே நீங்க நிரப்பும்படியாக நாங்கள் ஜெபம் பண்றோம். கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரப்பா. எங்க தேசத்துல எல்லா சகோதரிமார்கள், எல்லா பெண்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால ரட்சிக்கப்படுவார்களாக, ரட்சிக்கப்படுவார்களாக. இயேசுவின் நாமத்தினால இன்றைக்கு பாலியல் பலாத்காரத்தினால ஆண்டவரை தள்ளப்பட்டு இருக்கிற, எல்லா கொடுமைப்படுத்திக் கொண்டு இருக்கிற ஆண்டவரை எல்லா காரியங்களும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கர்த்தர் நீர் ஆண்டவரே அது ஆண்டவரே அப்பா சந்திக்கும்படியாக ஜெபம் பண்றோம்ப்பா. எல்லாரும் ஜெபம் பண்றோம், எல்லாரும் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே பெண் பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஜெபம் பண்ற ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா. பெண் பிள்ளைகள் ஆண்டவரே இன்றைக்கு காணாமல் போகக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்குதுப்பா. இயேசுவின் நாமத்தினாலே, இயேசுவின் நாமத்தினாலே எல்லா பெண் பிள்ளைகளுடைய பாதுகாப்புக்காக ஜெபம் பண்ற ஆண்டவரே. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஸ்தோத்திர ஆண்டவர், ஸ்தோத்திர ஆண்டவர். எல்லாவற்றையும் நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கப்பா. எங்க தேசத்துல எழுப்புதலுக்காக பெண்களை எடுத்து நீங்க பயன்படுத்தும்படியாக எல்லாம் கரங்களை உயர்த்தி ஜெபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே. இந்த மகளிர் தின நாளிலே நாங்கள் ஜெபம் பண்ற ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தினாலே எங்களுடைய சகோதரிமார்களை கர்த்தர் பயன்படுத்தும்படியாக நாங்க ஜெபம் பண்றோம். தொடர்ந்து எங்களோட பேசுங்க. இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள் மத்தியில் ஒரு எழுப்புதலே தாங்கப்பா. 7000 கிராமங்கள் ரட்சிக்கப்படட்டும். எல்லாரும் சொல்லுங்க, 7000 கிராமங்களிலே சபைகள் உருவாக்கப்படட்டும். 7000 ஊழியர்கள் எழும்பட்டும். ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம்ப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே, ஆமென். உட்காருவோம். ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம். இந்த நாளிலே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்க போகிறோம். நீங்க எல்லாம் ஆவிக்குரிய சபையில கர்த்தர் உங்களை வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. நீங்க அருமையான பாஸ்டர் மூலமாய் நல்ல வார்த்தைகள் எல்லாம் நீங்க நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. அப்ப நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாகிய நம்ம எப்படி ஆண்டவருக்காக வாழணும்? அதாவது கிறிஸ்தவ பிள்ளைகள், விசுவாசிகளை 2 விதமா பிரிக்கலாம். எப்படின்னா, ஆண்டவர் எனக்காக என்ன செய்வார் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தார். ஆண்டவரே எனக்கு அது செய்யுங்க, ஆண்டவரே எனக்கு இது செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் எனக்கு என்ன செய்வார் என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டத்தார் ஒரு விசுவாசிகளில் ஒரு கூட்டத்தார் இருப்பாங்க. ஆனா இன்னொரு கூட்டம் இருக்கும், ஆண்டவருக்காக நான் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டம் இருப்பாங்க. அல்லேலூயா. நீங்க ஒருவேளை நினைச்சு பாருங்க, ஆண்டவர் எனக்காக என்ன செய்வார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டத்துல இருக்கிறீங்களா, அல்லது ஆண்டவருக்காக நான் என்ன செய்ய போறேங்கிற கூட்டத்துல நீங்க இருக்க போறீங்களா? அல்லேலூயா. அதுதான் அந்த மிஷனரி ஊழியங்கள். அதைத்தான் நம்ம செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம். இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்க எல்லாரையும் மாற்ற போகிறார். ஆண்டவருக்காக நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற தரிசனத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா. நான் சுருக்கமா ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள நான் வாஞ்சிக்கிறேன். இன்றைக்கு பெண்கள், அருமையான சகோதரிமார்கள் எல்லாரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். இன்னைக்கு நான் ஜெபம் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் போதுல என்ன வார்த்தை பகிர்ந்து கொள்ளணும். ஆக்சுவலாக உங்க சபைக்கு இன்னைக்கு வரணும்னு சொல்லி நான் ஒரு பெரிய பிளானிங் எல்லாம் போட்டு வரல. நேற்று தினத்துல அருமையான பாஸ்டர்ட்ட எங்களுடைய சகோதரர் அவங்க கேட்கும் போதுல தாராளமா வாங்க சொல்லி ஆண்டவருடைய சித்தத்தின்படி ஆண்டவர் எங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. இந்த நாளிலே எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்திலிருந்து ஒரு சில காரியத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். அல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷம்? அல்லேலூயா. ஆண்டவர் நம்மை ஒரு எஸ்தர் ராஜாத்தியாக கர்த்தர் மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறார். எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? அல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும்.
நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு பகுதி தான். ஆனாலும் இன்றைக்கு நம்ம அதிலிருந்து ஒரு சில காரியங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்துல ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பான ஒரு காரியம் என்னது சொல்லுங்க? எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்துல என்ன ஒரு நல்ல சிறப்பான ஒரு காரியம்? ஆண்டவர் இந்திய தேசத்தின் பெயரை அந்த எஸ்தர் புத்தகத்துல கர்த்தர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அல்லேலூயா. நம்ம வேதாகமத்துல இந்தியா என்ற ஒரு பேர் வந்திருக்குதுன்னா அது எவ்வளவு சந்தோஷம் பாருங்க. ஆண்டவர் இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்துல நிறைய காரியங்களை நம்ம வாசிக்க முடிகிறது. தேவனுடைய செயல் ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரு அடையாளமாக அந்த எஸ்தர் புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்க முடிகிறது. எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்திலே தேவன் ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்கிறார். அதை தான் நம்ம வாசிக்கிறோம். இந்த எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்திலே நாம் வாசிக்கும் போது 3வது அதிகாரத்திலே அந்த 15வது வசனத்தின் கடைசி பகுதியில வாசிக்கும் போது சூசான் நகரம் கலங்கிற்று. எல்லாரும் சொல்லுங்க, சூசான் நகரம் கலங்கிற்று. சூசான் நகரம் கலங்கி போயிருந்தது. சூசான் பட்டணத்துல ஒரு பெரிய கலக்கம் உண்டானது. ஆனால் அதே எஸ்தர் சரித்திர புத்தகத்திலே நீங்கள் வாசிக்கும் போது அந்த 8வது அதிகாரத்திலே நீங்கள் 15வது வசனத்தின் பின்பகுதியில் வாசிக்கும் போது சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தது. எல்லாரும் சொல்லுங்க, சூசான் பட்டணம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தது. அல்லேலூயா. கலக்கம் ஒரு பக்கம் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆண்டவர் அந்த கலக்கத்தை மாற்றி எப்படி மாற்றினார்? சூசான் நகரம் ஆர்ப்பரித்து மகிழ்ந்தது. அதுக்கு அடுத்த வசனத்தை வாசிங்க. அதுக்கு அடுத்த வசனத்துல என்ன போட்டிருக்குன்னா, அந்த இடத்துல ஆண்டவர் இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் கனமும் உண்டானது. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் அந்த வசனத்தை வாசிப்போமா? இவ்விதமாய் யூதருக்கு வெளிச்சமும் மகிழ்ச்சியும் களிப்பும் கனமும் உண்டாயிற்று. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்முடைய இந்திய தேசத்துல ஒரு பயங்கரமான கலக்கம் இருக்கிறது. மதமாற்ற தடை சட்டம் 13 மாநிலங்களிலே மதமாற்ற தடை சட்டம். இயேசுவை பத்தி சொன்னா என்ன பண்ணுவாங்க? அடிப்பாங்க. இன்னும் அது தமிழ்நாட்டிற்கு வருவதற்கு ரொம்ப நாள் ஆகாது. பயங்கரமான கலக்கமான சூழ்நிலை தேசத்துல. ஒருவேளை நீங்கள் கூட கலங்கி போயிருக்கலாம். உங்கள் குடும்பத்துல ஏதோ ஒரு கலக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் உங்களுடைய பட்டணங்களிலே ஒரு கலக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த கலக்கம் ஒரு நாளிலே களிப்பாய் மாறும். அல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க. களிப்பாய் மாற்ற பண்ணுகிற நம்முடைய தேவன் ஆண்டவர் களிப்பாய் மாற்ற பண்ணுவார். ஆனால் ஆண்டவர் அதற்கு ஒரு பாத்திரத்தை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டார். அவங்க தான் அருமையான எஸ்தர் ராஜாத்தி. அல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்றாரு, உங்க குடும்பத்துல ஒருவேளை கலக்கம் இருக்கலாம், அல்லது உங்களுடைய பட்டணத்திலே கலக்கம் இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு கலக்கம் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த கலக்கத்தை மாற்றும்படியாக, அந்த கலக்கத்தை ஆண்டவர் களிப்பாய் மாற்றும்படியாக உங்களை கர்த்தர் எஸ்தர் ராஜாத்தியை போல கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. நீங்க எல்லாரும் எஸ்தர் ராஜாத்தியை போல மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். நீங்க விரும்பலையோ ஆண்டவர் உங்களை எல்லாரையும் அந்த எழுப்புதலுக்காக, அந்த களிப்பை உண்டாக்கும்படியாக ஒரு ராஜாத்தியாக கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. அதுதான் உண்மை. அதற்காகத்தான் இந்த சபையில கர்த்தர் உங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அதற்காகத்தான் இந்த வார்த்தைகளை கர்த்தர் கொடுக்கிறார். ஒரு எஸ்தரை போல, யாருக்கெல்லாம் நானும் ஒரு எஸ்தரை போல மாற வேண்டும் என்ற அந்த வாஞ்சை இருக்குது. அல்லேலூயா. எல்லாரும் அப்படியே ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே, என்னை எஸ்தரை போல கர்த்தர் மாற்றுங்க. என்னை எஸ்தரை போல கர்த்தர் மாற்றுங்க. என் குடும்பத்திற்கு எஸ்தரை போல என்னை மாற்றுங்க. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே கிராமத்திற்கு எஸ்தரை போல என்னை மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபம் பண்றோம். ஆண்டவரே, அன்றைக்கு யூதருக்கு ஆண்டவரே அப்பா ஒரு ரட்சிப்பை கொடுத்தது போல எங்க தேசத்திற்கு என்னை ரட்சிப்பை கொடுக்கிற ஒரு மகனாக, ஒரு மகளாக என்னை மாற்றும்படியாக நாங்கள் ஜெபம் பண்றோம். ஹல்லேலூயா. ஆனா எஸ்தர் வாழ்க்கையில என்ன அவங்ககிட்ட இருந்த நல்ல குணாதிசயம், அந்த எஸ்தருடைய கேரக்டர் என்ன? என்னை எஸ்தரை போல மாற்றுங்கன்னு சொல்லி நம்ம எல்லாருக்கும் வாஞ்சை இருக்குது.
ஆனா எஸ்தருடைய வாழ்க்கையில அவங்க எப்படி இருந்தாங்க, இன்னைக்கு அதைத்தான் நம்ம பார்க்க போறோம். முதலாவது நம்பர் 1 என்னன்னா, எஸ்தருக்குள்ள இருந்த தாழ்மை. எஸ்தருக்குள்ள இருந்த தாழ்மை. நீங்க 2வது அதிகாரம் 20வது வசனத்துல 2:20 நீங்க வாசிக்கும் போது அங்கு எஸ்தர் என்ன பண்றாங்கன்னா, வாசிங்க. ஆமென், அல்லேலூயா. அந்த எஸ்தர் ஒரு அடிமை பெண்ணாகத்தான் இருந்தா. எஸ்தர் அங்கு ஒரு கஷ்டப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல தான் இருந்தாங்க. ஆனா ஆண்டவர் எஸ்தரை ஒரு ராஜாத்தியாக, ஒரு ராணியாக கர்த்தர் உயர்த்தினார். ஆனால் நீங்க அங்க பாருங்க, எஸ்தர் எப்படி அடிமையா இருக்கும் போதுல அந்த மொர்தெக்காயுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து தாழ்மையா இருந்தது போல அவங்க ராணியாய் ஆனதுக்கு பின்னதாக கூட தாழ்மையா இருந்தாங்க. ஹல்லேலூயா. தாழ்மை, தாழ்மை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள். அப்ப இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்றாரு, அந்த எஸ்தரை போல தாழ்மை உள்ளவங்களா இருப்பீங்களா? தாழ்மை, ஹம்பிள். அந்த தாழ்மை. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்தி ஒரு ராணியாக, ஒரு ராஜாத்தியாக, ஒரு ஆசாரியராக ஆண்டவர் நம்மை உயர்த்தி, ஆண்டவர் நம்மளை கனப்படுத்தி மேன்மைப்படுத்தி வைத்திருக்கும் போதுல நம்மள்கிட்ட இருக்கிற அந்த தாழ்மை போய்விடுகிறது, பெருமை வந்து விடுகிறது. இன்னைக்கு ஆண்டவர் அந்த தாழ்மையை கொடுக்கும்படியாக இன்னைக்கு எஸ்தர் மூலமாய் ஒரு பெரிய ரட்சிப்பை கொடுக்கிறதுக்கு எஸ்தர் தங்களை தாழ்த்தினாங்க. தாழ்மை. நீங்க வேதத்துல நிறைய காரியங்களை நீங்க பார்க்கலாம். அந்த ரெபேக்காளுடைய வாழ்க்கையில ஆதியாகமம் 24வது அதிகாரத்துல 20வது வசனத்துல நீங்க வாசிக்கும் போது அங்கு ரெபேக்காள் அவங்க தங்களை தாழ்த்தினாங்க. இந்த மகளிர் தின நாளிலே ஒரு ரெபேக்காளை போல அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா தங்களை தாழ்த்தினாங்க. அங்கு அந்த ரெபேக்காள் என்ன பண்றாங்க, அந்த வந்திருக்கிற அருமையான அவருக்கு என்ன பண்றாருன்னா தண்ணி கொடுக்குறாங்க. அது மாத்திரம் இல்ல, எத்தனை ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணி வார்க்கிறாங்க? எத்தனை ஒட்டகங்களுக்கு சொல்லுங்க? 10 ஒட்டகத்திற்கு தண்ணி கொடுக்குறாங்க. பாருங்க, அந்த ரெபேக்காளுடைய அந்த வாழ்க்கையில பார்க்கும் போதுல தங்களை தாழ்த்தி அவங்க ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி உபசரிக்கிறாங்க. அவங்க எந்த ஒட்டகத்திற்கு தண்ணி வார்க்கிறாங்களோ அதே ஒட்டகத்திற்கு எஜமானியாக கர்த்தர் உயர்த்தினார். அல்லேலூயா. அந்த ரெபேக்காள் அவங்க தங்களை தாழ்த்தி அவங்க ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி உதவி செய்யும் போதுல ஆண்டவர் ஒரு முதலாளியாய் கர்த்தர் உயர்த்தினார். அல்லேலூயா. யார் யார் வாழ்க்கையில தங்களை தாழ்த்துறாங்களோ அவர்களை கர்த்தர் உயர்த்துவார். ஆமென், அல்லேலூயா. அந்த எஸ்தரை போல ஒரு தாழ்மை நமக்கு வேணும் பிரியமானவர்களே. அந்த வஸ்திக்கு ஒரு பெருமை, அந்த ஆமானுக்கு ஒரு பெருமை வந்ததுனால அவர்கள் கீழே தள்ளப்பட்டார்கள். இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில பெருமை வேண்டாம் பிரியமானவர்களே. ஆண்டவருக்கு பிடிக்காத ஒரு காரியம், இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையின் மரணம் பரியந்த வரைக்கும் தம்மை தாழ்த்தினார். ஹல்லேலூயா. அதே தாழ்மையை ஆண்டவர் நமக்கு தர விரும்புகிறார். 2வது நீங்க பாருங்க, அந்த எஸ்தருக்குள்ளே இருந்த ஐக்கியம், ஃபெல்லோஷிப். அந்த ஐக்கியம், நீங்க எஸ்தருக்கு அந்த மொர்தெக்காயோட உள்ள ஐக்கியம். எஸ்தர் மொர்தெக்காக்கு என்ன முறை வேணும்? என்ன முறை வேணும்? எல்லாரும் சித்தப்பா சொல்லுவாங்க, ஆனா சித்தப்பாவுடைய குமாரத்தி. அப்ப அண்ணன் தங்கச்சி முறை வேணும். அப்ப அங்க சகோதர சிநேகம், அவ்வளவு ஐக்கியம். அந்த எஸ்தருக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஐக்கியம், தாதிமார்களுக்குள்ள இருக்கிற ஐக்கியம். 4:16 வாசிக்கும் போது அவங்க மற்ற சகோதரியோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியம், ராஜாவோடு உள்ள ஐக்கியம், கணவன் மனைவியோடு இருக்கிற அந்த ஐக்கியம். தன் கணவனாரை அவர் ரொம்ப நேசித்தார். ராஜாவாக இருந்தாலும் கணவனார் அவர் சொன்ன அந்த கட்டளைகளின்படி நடந்தார் எஸ்தர். அல்லேலூயா.
ஹல்லேலூயா. ஐக்கியம், ஃபெல்லோஷிப், மற்றவங்களோடு உள்ள ஐக்கியம் அந்த எஸ்தர் ராஜாத்தினுடைய வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கிறோம். நீங்க 2:15 வாசிக்கும்போது அவங்க எல்லாருக்கூடையும் ஒரு ஃபெல்லோஷிப், ஒரு ஐக்கியமா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறதா? இன்னைக்கு சக விசுவாசிகளுக்குள்ளே ஒரு ஐக்கியம் இருக்கிறதா? ஆனா ஆண்டவர் அந்த எஸ்தர் ராஜாத்தை எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா எல்லாருக்கூடையும் ஐக்கியமா இருந்தாங்க. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களை அப்படி மாற்ற விரும்புகிறார். நீங்க யாரு கூடயாவது பேசாம இருந்தீங்கன்னா அவங்க கூட போய் ஐக்கியமாங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீ முழு இருதயத்தோடும் முழு பலத்தோடும் என்னிடத்தில் அன்பு கூறணும். ஆண்டவர் அந்த மத்தேயுல நம்ம வாசிக்கிற 22வது அதிகாரத்துல ஆனா சொல்றாரு, அதே நேரத்துல நீ பிறனையும் நேசிப்பாயாக, நீ மற்றவர்களையும் அன்பு கூறுவாயாக. ஆண்டவர் சொல்றாரு. இன்னைக்கு நம்ம மற்றவங்களை நேசிக்கக்கூடிய அந்த இருதயம், எஸ்தர் அப்படிதான் எல்லாரையும் நேசித்தாங்க, எல்லா இடத்துலயும் அன்பு வச்சாங்க, எல்லாரையும் ஐக்கியம் வைத்திருந்தார்கள். பிரியமானவர்களே, அல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு அப்படிப்பட்ட கிருபைகளை தருவாராக. ஆமென், அல்லேலூயா. நீங்க ரூத்துடைய சரித்திர புஸ்தகத்துல வாசிக்கும் போது அந்த ரூத்து 1:16 வாசிக்கும் போதுல ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த ரூத் எப்படி இருக்காங்கன்னா, ஆண்டவர் அவங்க மாமியார் கூட ஒரு நல்ல ஐக்கியத்தை கர்த்தர் தந்தார். அதனால அடிமையாய் அந்த வாழ்ந்த அந்த ரூத்துவை கர்த்தர் ஒரு மோவாபிய ஸ்திரியை ஆண்டவர் பாருங்க ஆசீர்வதித்து ஒரு பெரிய ஸ்தலத்திலே கர்த்தர் உயர்த்தினார். அல்லேலூயா. அதுக்கு காரணம் அவங்க ஃபேமிலியோட இருந்த அந்த ஒரு ஐக்கியம். அங்கு கதிர் பொறுக்கி கொண்டிருந்த அந்த ஒரு ரூத்தை கர்த்தர் அந்த வயல் நிலத்திற்கு ஒரு எஜமாட்டியாய் கர்த்தர் மாற்றினார். அல்லேலூயா. காரணம் அவங்க மாமி கூட இருந்த ஐக்கியம். இன்னைக்கு நம்ம ஐக்கியம், ஃபெல்லோஷிப் எப்படி இருக்குது? ஆண்டவர் அந்த மோவாபிய ஸ்திரியை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து தாவீதினுடைய வம்சத்திலே ஆண்டவர் பிறக்கும்படியாக, அந்த வம்சத்திலே அவர்கள் வரும்படியாக கர்த்தர் ஒரு ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார். அல்லேலூயா. அந்த சந்ததியில தான் இயேசு கிறிஸ்து வந்தார். அல்லேலூயா. காரணம் அந்த ஃபெல்லோஷிப். இன்னைக்கு நீங்க எல்லாரும் கூட நல்ல ஐக்கியமா இருந்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்க சந்ததியை ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் எஸ்தருடைய வாழ்க்கையில ஒரு ஃபெல்லோஷிப், நல்ல ஐக்கிய உறவுகளை கர்த்தர் வைத்தார். மூன்றாவதாக நீங்க பாருங்க, அந்த எஸ்தர் ராஜாத்திக்குள்ள ஒரு பொறுமை, நல்ல பொறுமையா இருந்தாங்க. இன்னைக்கு பாருங்க, சகோதரர்களுக்குனாலும் சரி சகோதரிகளுக்குனாலும் சரி பொறுமையே கிடையாது. வாழ்க்கையே ஒரு ஸ்பீட் ஆயிடுச்சு, ரொம்ப வேகமா போயிட்டு இருக்குது வாழ்க்கை, ஒரு பொறுமை இல்லை. ஆனா எஸ்தர் ராஜாத்தி பாருங்க பொறுமையோடு இருந்தாங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க, பொறுமையோடு இருந்தாங்க. பொறுமையா வாழ்ந்தா ஆண்டவர் பெருமைப்படுத்துவார். அல்லேலூயா. ஆண்டவர் பாருங்க அந்த ராஜா கேட்கிறாரு, உனக்கு என்ன வேணும்? ஆஸ்தியில பாதி வேணாலும் தர்றேன்னு சொல்லும் போதுல இல்ல வேண்டாம், பொறுமையா இருந்தாங்க. திரும்பிய ராஜா கேட்கிறாரு, என்ன வேணும்? அந்த ராஜாத்தி சொல்றாங்க, எஸ்தர் சொல்றாங்க வேண்டாம், பொறுமையா இருந்தாருங்க. மூணாவது முறை கேட்கும் போதுல தான் அவங்க பதில் சொல்றாங்க. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு அற்புதம் நடக்கல அல்லது ஏதோ ஒரு காரியம் நடக்கலைன்னா அந்த பொறுமையை நம்ம இழந்து விடுவோம். ஆனால் எஸ்தர் ராஜாத்தி பொறுமையா இருந்தாங்க. ஏன் பொறுமையா இருந்தாங்க? பொறுமையா இருந்தா தான் சத்துருவை அழிக்க முடியும். அல்லேலூயா. நீங்க பொறுமையா இருந்தா தான் சத்துரு என்ற ஆமானை அழிக்க முடியும். அது எஸ்தர் ராஜாத்திக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சு. என்னன்னா பொறுமையா இருந்தாங்க, அவங்க எமோஷனல் ஆகல. இன்னைக்கு நிறைய பெண்களுக்கு கோபம், எமோஷனல், எதுக்கு எடுத்தாலும் போட்டு கோபப்படுறது, பிள்ளைகளை போட்டு திட்டுறது, கணவனை போட்டு திட்டுறது, பொறுமை இல்லை. ஆனால் பொறுமையோடு இருந்தால் தேவன் ஆமான்கள் அழிக்க தேவன் உதவி செய்வார். அல்லேலூயா. அங்க ஆமான் அழிக்கப்பட வேண்டும், ஜனங்கள் காக்கப்பட வேண்டும். அங்க யூத ஜனங்கள் காக்கப்படணும்னா அவங்க பொறுமையா இருந்தாங்க. ஒருவேளை அவங்க நேரடியா போய் ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கும்? அந்த சட்டமே அப்படியே போய் இதா இருந்திருக்கும். யூதர்கள் எல்லாம் அழிஞ்சு போயிருப்பாங்க.
அதுல எஸ்தரும் சேர்ந்து அழிஞ்சு போயிருப்பாங்க. ஆனால் பொறுமையோடு இருந்தாங்க. இன்னைக்கு கர்த்தர் எல்லா பெண்களுக்கும் பொறுமையை கர்த்தர் கொடுப்பாராக. உண்மையான ஊழியர்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும். மொர்தெக்காய் பாருங்க, மொர்தெக்காய் அப்படியே அடிமை மாதிரி இருக்கிறான். ஆனா பொறுமையா இருந்ததுனால பாருங்க, மொர்தெக்காயை கர்த்தர் உயர்த்தினார். ஹல்லேலூயா. இன்றைக்கு தேசத்துல ஊழியர்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும். இன்னைக்கு நல்ல ஊழியர்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும். ஆமான்கள் அழிக்கப்பட வேண்டும். நீங்க பொறுமையோடு ஜெபிக்கணும், பொறுமையோடு இருக்க வேண்டும். பாருங்க, எங்க குஜராத்ல ஒரு காரியம் நடந்துச்சு. நான் அதை சாட்சியா சொல்றேன். அங்கு இந்த ஆதிவாசி பெண்கள் எல்லாம் நல்லா ஜெபம் பண்ணுவாங்க. அந்த சகோதரிமார்கள் எல்லாம் நல்லா ஜெபிக்கிறவங்க. அதுல ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு சகோதரிக்கு மேரேஜ் ஆகி குஜராத்ல இருந்து அவங்க மத்திய பிரதேச பார்டருக்கு போறாங்க. அவங்க கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தங்க கூட கிறிஸ்டியன்ஸ் கிடையாது, கிறிஸ்தவங்க விசுவாசிகள் யாருமே கிடையாது. ஆனா அந்த சகோதரிக்கு ஒரு வாஞ்சை என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லணும். ஆனா அங்க சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை கிடையாது. எல்லாம் எதிர்ப்புகள், மந்திரவாதிகள், பயங்கரமான எதிர்ப்பு செய்யறவங்க அந்த கிராமத்துல இருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த சகோதரி சொல்றாங்க, பொறுமையா ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. அவங்க ஜெபிக்க 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 அந்த கூட இருக்கிற ஒரு சகோதரியை ரட்சிக்கப்பட்டாங்க. ஹல்லேலூயா. ஒரு சகோதரி ஆண்டவருக்குள்ள வந்தாங்க. திரும்ப அதே மாதிரி ஜெபிக்க 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 பொறுமையா ஜெபம் பண்றாங்க. தானாகவே இன்னொரு சகோதரி வர்றாங்க. இப்படி 4 சகோதரிகள் அந்த வீட்டுல ரட்சிக்கப்படுறாங்க. அவங்க 4 பேரும் அந்த குடிசை வீட்டுல இருந்து ஜெபிக்கிறாங்க, ஜெபம் பண்றாங்க, பொறுமையா ஜெபம் பண்றாங்க. அவங்க போய் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லவோ அல்லது எதுவும் செய்யல, பொறுமையா ஜெபம் பண்றாங்க. அப்ப அங்க இருக்கிற நிறைய பேருக்கு என்ன ஆச்சுன்னா, இவங்க ஏதோ செய்யறாங்க, இயேசுவை பத்தி இவங்க அறிஞ்சிட்டாங்க. அதனால இந்த 4 சகோதரி என்ன பண்ணணும், கொன்றணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த இடத்துல பாருங்க பெட்ரோலை கொண்டு வந்து அந்த குடிசை வீட்டுல எரிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எல்லாம் அந்த 4 சகோதரிய உயிரோடு எரித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி பெட்ரோலை வாங்க போயிருக்கிறாங்க. பெட்ரோலையும் ஊத்திட்டாங்க. ஊத்திட்டு அவங்க அந்த தீக்குச்சிய பொறுத்த மொத்தத்துல அந்த பக்கத்துல இருக்கிற அந்த அந்த குரூப்ல இருக்கிறவங்க, அந்த சகோதரர்கள் வந்து எதிர்ப்பு செய்யறாங்க. அந்த மனிதர்கள் அவங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துருச்சு. ஒருத்தன் அந்த தீக்குச்சியை பொருத்தின உடனேயும் அவனை போட்டு அடிக்கிறான், இன்னொருத்தன் அடிக்கிறான். இப்படி அவங்களுக்குள்ளே ஆண்டவர் அந்த சண்டையை உண்டு பண்ணினார். கடைசி போலீஸ் வந்துச்சு. இந்த பெண்களை கூட்டிட்டு போய் அவங்கள அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கும் போதுல அப்ப எல்லாம் விசாரிச்சாங்க. அப்ப அந்த சகோதரர்களை கூப்பிட்டு பேசினாங்க. என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போதுல இந்த சகோதரிகள் உள்ள ஜெபம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப நாங்க இங்க வந்து நாங்க இவங்களை பார்க்கறதுக்காக வந்தோம். அப்ப இந்த சகோதரனை ஒருத்தன் அடிச்சான், அது யாரு அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த சகோதரனுக்கு ஒரு மாதிரி புத்தி இதாகி இருந்துச்சு. அப்ப அவன் கடைசி சொன்னா, வானத்திலிருந்து ஒரு தேவ தூதன் வந்தான், வந்து என்னை அடிச்சான். உடனே நான் நினைச்சேன் பக்கத்துல உள்ளவன் தான் அடிச்சான் சொல்லிட்டு அவனை நான் அடிச்சேன், எங்களுக்குள்ள சண்டை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அல்லேலூயா. அந்த சகோதரி வந்து சாட்சி சொன்னாங்க பாருங்க. நாங்க பொறுமையாய் ஜெபம் பண்ணோம், நாங்க அவங்க போய் எதுவுமே பேசல, நாங்க ஜெபம் பண்ணிட்டே இருந்தோம். இன்னைக்கு அந்த குடிசை வீடு ஒரு பெரிய ஆலயம் கட்டி இன்னைக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேரு அந்த ஆலயத்தை ஆராதிச்சு கொண்டு இருக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. காரணம் அந்த சகோதரியுடைய பொறுமை. இன்னைக்கு அந்த கிராமமே ரட்சிக்கப்பட்டிருக்குது. அந்த கிராமத்துல இருக்கிற எல்லாரும் ஆண்டவருக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க. காரணம் பொறுமையோடு அவங்க ஆண்டவரை நோக்கி பார்த்து ஜெபம் பண்ணாங்க. அந்த கணவனார் ரட்சிக்கப்பட்டார், எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த எஸ்தரை போல அந்த பொறுமை உள்ளவர்களாக கர்த்தர் நம்மை மாற்றுவார். கடைசியாக அந்த எஸ்தருக்குள்ள 8:6 நீங்க வாசிக்கும் போதுல 8:6 நம்ம வாசிக்கும் போதுல அங்க எஸ்தர் சொல்றாங்க, என் ஜனத்தின் மேல் வரும், எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிப்போமா, என் ஜனத்தின் மேல் வரும் பொல்லாப்பை நான் எப்படி பார்க்க கூடும், என் குலத்திற்கு வரும் அழிவை நான் எப்படி சகிக்க கூடும். ஒரு ஆத்தும பாரம், அந்த எஸ்தருக்குள்ளே ஒரு ஆத்தும பாரத்தை கர்த்தர் கொடுத்தார். எனக்கு அன்பானவர்களே, அவங்க சொல்றாங்க, எப்படி சகிக்க கூடும், என் ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க, என் யூத ஜனங்கள் அவங்க சாக போறாங்க, நான் எப்படி சகிக்க கூடும், அந்த பொல்லாப்பை நான் எப்படி பார்க்க கூடும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்குள்ள அந்த ஆத்தும பாரம், அந்த ஆத்தும பாரம் அவங்களுக்குள்ள இருந்துச்சு.
எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த எஸ்தர் ராஜாத்தி ஒருவேளை ராணி ஆயிட்டாங்க, அவங்களுக்கு வசதி வந்தது, எல்லா வாய்ப்புகள் வந்தது, எல்லாம் நல்லா இருக்கிறாங்க, செட்டில் லைஃப் ஆயிட்டாங்க, எல்லாமே ஓகே, அவங்களுக்குள்ள எல்லாமே சந்தோஷமா இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒரு நேரத்தில் அவங்களுக்குள்ள அந்த ஆத்தும பாரம், ஆண்டவரே இந்த ஜனங்கள் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க, இந்த ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படாம இருக்கிறாங்க, 121 நாடுகளிலே அந்த யூத ஜனங்கள் மரிக்க போறாங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ராஜாவுடைய முத்திரை, நான் இப்ப ஒரு புத்தகத்துல வாசித்து கொண்டிருந்தேன், அந்த ராஜாவுடைய முத்திரை போட்டு ஒரு சட்டத்தை போட்டுட்டாங்கன்னா அதை அந்த ராஜாவே நினைச்சா கூட மாற்ற முடியாது. இந்தியால இருந்து 121 நாடுகளுக்கு அந்த சட்டம் போயிருச்சு. அப்ப எவ்வளவு வேகமாய் அந்த சட்டம் பரவி கொண்டிருந்தது. ஆனால் ஆண்டவர் அந்த எஸ்தர் ராஜாத்திக்கு அந்த செய்தி கேட்கும் போதுல அவங்க சொல்றாங்க, ஆண்டவரே இந்த அழிவை நான் எப்படி சகிக்க கூடும், இந்த பொல்லாப்பை எப்படி நான் பார்க்க கூடும் சொல்லி அவங்களுக்குள்ள அந்த பாரம். எனக்கு அன்பானவர்களே, நம்முடைய இந்திய தேசத்துல 147 கோடி ஜனங்கள், வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத மக்கள். இந்த பீல் ஆதிவாசி மக்கள், இவங்களை நீங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இடது கையில தான் சாப்பிடுவாங்க. நீங்க யோனா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்துல எழுதியிருக்க அந்த வார்த்தையின்படி இவங்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் எது லெஃப்ட் ஹேண்ட் எதுன்னு தெரியாது. நிறைய பெண்கள், ஆண்கள் கூட, ஈவன் நம்ம ஊழியக்காரங்களுக்கு கூட அவங்க ஆரம்பத்துல வலது கை எது இடது கை எதுன்னு தெரியாது. ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தேசத்துல தான் உங்களை வைத்திருக்கிறார், நம்மை வைத்திருக்கிறார். இந்த மக்கள் ஒண்ணுமே அறியாத மக்கள். இந்த மக்கள் மத்தியில ஒரு வசதியும் கிடையாது. நம்ம தேசத்துல எத்தனை ஜனங்கள் மரித்து கொண்டு இருக்கிறாங்க, அழிந்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. ஆனா ஆண்டவர் இந்த எஸ்தரை தெரிந்து கொண்டார், இந்த மக்களுடைய மீட்புக்காக தெரிந்து கொண்டார். இன்னைக்கு அதே போலத்தான் கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். நாங்க யூபி பகுதி, அந்த பகுதியில மிஷினரிகள் சொன்ன அந்த சாட்சிகள் எல்லாம் நாங்க கேட்டிருக்கிறோம். ஒரு முறை அந்த யூபியில இருக்கிற அந்த வாரணாசி, கங்கை நதி, அங்கெல்லாம் கோடி கோடியான மக்கள் வந்து அந்த கங்கை நதியில மூழ்கிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ ஒரு சகோதரி 2 பிள்ளைகளோட அந்த கங்கை நதியை நோக்கி போய் கொண்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த மிஷினரிமார்கள் அங்க இருக்கிற ஒரு சிலருக்கு ஹிந்தியில கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆண்டவரை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த மிஷினரிமார்கள் சொல்றாங்க, நினைக்கிறாங்க, சரி இந்த சகோதரி போயிட்டு வரமோத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஆண்டவரை பத்தி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சகோதரிக்காக காத்துட்டு இருக்கிறாங்க, வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. அப்போ அந்த சகோதரி அந்த கங்கை நதி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு 1/4 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் அவங்க மறுபடியும் திரும்பி வர்றாங்க. திரும்பி வரும்போதுல அவங்களுக்கு ஆண்டவரை பத்தி சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, அவங்க போகும்போது அந்த 2 பிள்ளைகளோட வந்தாங்க, வரும்போது ஒரு பிள்ளையோட வர்றாங்க. இவங்க நினைச்சிருப்பாங்க ஒருவேளை அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க ஹஸ்பண்டு, அவங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது அங்க இருந்துட்டு பார்த்துட்டு வர்றாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இயேசுப்பா பத்தி சொல்றாங்க. இயேசு நல்லவர், உங்களுக்காக அவர் ஜீவனை கொடுத்தார், உங்களுக்காக அவர் ரத்தம் சிந்தினார், நீங்க கவலைப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரை பத்தி சொல்றாங்க. அப்ப அந்த சகோதரி அழுதுகிட்டே இருக்கிறாங்க. நீங்க அழ வேண்டாம், ஏசப்பா உங்களுக்காக சிலுவையில எல்லாமே செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க சொன்ன உடனே அந்த சகோதரி அழுதுகிட்டே சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க, என் கணவனாரு வீட்டுல படுத்த படுக்கையா இருக்கிறாங்க, அவரை கூட்டிட்டு எல்லா ஹாஸ்பிட்டல், எல்லா மருத்துவமனைக்கெல்லாம் போனோம், டாக்டர் எல்லாம் கைவிட்டுட்டாங்க. கடைசியில ஒரு மந்திரவாதிட்ட எல்லாம் போனோம், ஒரு பெரிய மந்திரவாதிட்ட போனோம். அந்த மந்திரவாதி என்ன சொல்லிட்டாருன்னா, உன்னுடைய மூத்த பிள்ளைய கங்கை நதிக்கு பலி செலுத்தினா உன் கணவனாரு பிழைச்சிக்கிடுவாரு, அவர் உயிரோட வந்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மந்திரவாதி சொன்னதுனால இப்போ ஒரு 10 நிமிஷத்திற்கு முன்னதாக அந்த பிள்ளைய, மூத்த பிள்ளைய, அந்த 3 வயசு அந்த பிள்ளைய இந்த கங்கை நதிக்கு நான் உயிரோட, அந்த கங்கை நதிக்கு நான், கங்கா தேவிக்கு நான் பலி செலுத்திட்டு கொடுத்துட்டு அந்த நதியில நான் போட்டுட்டு நான் வர்றேன். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஜீவனுள்ள
ஆண்டவரை இயேசுவை பத்தி நீங்க சொல்லியிருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகோதரி ஏங்கி ஏங்கி அழுதார்கள். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த நிலைமை தான் நம்ம இந்திய தேசத்தினுடைய ஜனத்துடைய நிலைமை. இன்னைக்கு இதே நிலைமையில தான் உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கலாம், உங்க கிராமத்துல இருக்கலாம். இயேசுவை அறியாமல் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கலாம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, அந்த எஸ்தர் ராஜாத்தி சொல்றாங்க, என் ஜனத்திற்கு வரும் பொல்லாப்ப எப்படி நான் பார்ப்பேன், என் ஜனத்திற்கு வரும் அந்த அந்த கொடிய காரியங்களை எப்படி நான் சகிக்க கூடும். ஆண்டவர் இன்னைக்கு அந்த பாரத்தை நமக்கு தருவாராக. அது மாத்திரம் இல்ல, அவங்க சொல்றாங்க, நான் செத்தாலும் சாகுறேன். அவங்க சொல்றாங்க, ஒரு ராணியா இருந்துட்டு சொல்றாங்க, நான் செத்து போனா கூட பரவாயில்ல, என் ஜனங்கள் மீட்டு கொள்ள வேண்டும். அல்லேலூயா. அந்த பாரம், அந்த தியாகம், தன் உயிரை கொடுத்து என் ஜனங்களை மீட்க வேண்டும் என்ற ஒரு தியாகம் இன்னைக்கு எத்தனை சகோதரிகளுக்கு அந்த பாரம் இருக்குது. இன்னைக்கு நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன், என்ன ஆசீர்வதிக்கணும், என் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும், அப்படியே தானே நம்ம யோசிச்சுட்டு ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். யோபு தன் சிநேகிதனுக்காக ஜெபம் பண்ணார். யோபுவின் சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றின தேவன். இன்றைக்கு ஆண்டவர், நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக, உனக்காக நான் மரித்தேனே, எனக்காக நீ என்ன செய்தாய்? ஆண்டவர் சிலுவையில நமக்காக எல்லாம் செய்து முடித்தார். இயேசுவுக்காக நம்ம என்ன செய்கிறோம்? ஆண்டவருக்காக நம்ம சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோமா? ஆண்டவர் நமக்காக எவ்வளவு காரியத்தை செய்தார். ஆண்டவருக்காக நம்ம எத்தனை பேருக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறோம்? இயேசுவை பத்தி எத்தனை பேருக்கு நம்ம சொல்றோம்? இந்த சபைக்கு எத்தனை பேரை நம்ம கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறோம்? இங்க வாங்க, ஆண்டவர் உங்களுக்கு சுகத்தை கொடுப்பாரு சொல்லி எத்தனை பேரை நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள நடத்தி இருக்கிறோம். பிரியமானவர்களே, எனக்கு அன்பானவர்களே, அந்த பாரத்தினால, அந்த தரிசனத்தினால, அந்த ஒரு தியாகமுள்ள அந்த இருதயத்தை கர்த்தர் நமக்கு கொடுக்க வல்லமையுள்ளவர். ஹல்லேலூயா. எஸ்தரை போல கர்த்தர் நம்மை மாற்ற விரும்புகிறார். எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களிலே எழும்பி நின்று நம்ம ஜெபிப்போம். அந்த பாரத்தை, அந்த சட்டத்தை மீறி நான் செத்தா கூட பரவாயில்ல, என் ஜனங்கள் ரட்சிக்கப்படணும், எல்லாம் எழும்பி நம்ம ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா, இன்னைக்கு கர்த்தர் ஏதோ ஒரு ரட்சிப்பிற்காக, நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய மீட்புக்காக, நம்முடைய கிராமத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய மீட்பிற்காக, நம்முடைய பட்டணத்தில் இருக்கிற ஜனங்களுடைய மீட்பிற்காக கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார், நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு எஸ்தரை போல கர்த்தர் நம்மை உயர்த்த ஆண்டவர் வல்லமையுள்ளவர். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. தகப்பனே, எல்லா சகோதர சகோதரிகள் எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஆண்டவரே, நான் மற்றவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணுமேப்பா. ஆண்டவரே, எங்க தேசத்திற்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணுமே. ஆண்டவரே, எஸ்தரை போல என்னை மாற்றுங்கப்பா, எஸ்தரை போல என்னை மாற்றுங்கப்பா. ஆண்டவரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஒரு தாழ்மை எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே. ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் ஆண்டவரே அப்பா பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னது போல எனக்கு ஒரு ஆவியின் எளிமையை தாங்கப்பா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா, ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஒரு தாழ்மையை தாங்க ஆண்டவரே. ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, நாங்க ஜெபம் பண்றோம்ப்பா. ஆண்டவரே, பொறுமையை தாங்கப்பா, ஒரு ஐக்கியத்தை தாங்கப்பா. ஆண்டவரே, ஒரு அன்பை தாங்கப்பா. எஸ்தரை போல ஆண்டவரே எல்லாரையும் நேசிக்கக்கூடிய இருதயத்தை தாங்க. எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க, எல்லாரும் ஜெபம் பண்ணுங்க. ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே, ஒரு ஆத்தும பாரம் ஆண்டவரே, ஒரு மிஷனரி தரிசனம் ஆண்டவரே, மற்றவர்களே குறித்த அந்த பாரம். அன்னைக்கு மோசே ஜெபம் பண்ணது போல ஆண்டவரே, இந்த ஜனங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பீராக. ஆண்டவரே, என் பேரை, என்னுடைய நாமத்தை ஜீவ புத்தகத்திலிருந்து கிறுக்கி போட்டா கூட பரவாயில்ல, என் ஜனங்களுடைய பாவத்தை மன்னிப்பீராக. ஆண்டவரே, எவ்வளவு ஒரு தியாகமான ஜெபம். ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம்ப்பா. ஆண்டவரே, நாங்க ஜெபம் பண்றோம்ப்பா. அந்த மோசேயை போல ஒரு பாரத்தை தாங்கப்பா, ஆபிரகாமை போல ஒரு பாரத்தை தாங்கப்பா. ஆண்டவரே, 50 நீதிமான்கள் இருந்தா கூட ஆண்டவரே இந்த பட்டணத்தை அழிக்க மாட்டீரே சொல்லி ஆண்டவரே திறப்பின் வாயில நின்ற அந்த ஆபிரகாமை போல ஆண்டவரே, அந்த நினைவே பட்டணத்தாரை போல ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் தங்களை தாழ்த்தி ஆண்டவரே நம்முடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கும்போது தேசத்திற்கு சொன்ன தேவன் இன்றைக்கு எங்களுடைய இந்திய தேசத்தின் ரட்சிப்பிற்காக நாங்களே
ஆண்டவரே நாங்கள் ஐக்கியப்பட, இன்னுமாக ஆண்டவரே நாங்கள் பொறுமையோடு ஜெபிக்க, ஆண்டவரே தியாகத்தோடு ஊழியத்தை செய்ய, ஆண்டவரே ஆத்தும அறுவடை செய்ய எங்க ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை தாங்கப்பா, கிருபை தாங்கப்பா. எல்லாரும் கேளுங்க, எஸ்தரை போல என்னை மாற்றுங்கப்பா. ஆண்டவரே எஸ்தரை போல நாங்க ஊழியம் செய்யணுமேப்பா, எஸ்தரை போல நாங்க ஆத்தும ஆண்டவரே அறுவடை செய்யணுமேப்பா. ஆண்டவரே மந்தையில் சேராத ஆடுகள், ஆண்டவரே சபைக்கு வராத ஆடுகள் எத்தனையோ உண்டு ஆண்டவரே. ஜெபம் பண்ணுங்க. உங்க பக்கத்துல இருக்கிறவங்க, உங்களுடைய ஆண்டவரே அப்பா கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க, உங்க வீட்டுக்கு அருகாமையில் இருக்கிறவங்க, உங்க கூட படிக்கிறவங்க, நரகத்தை நோக்கி போய் கொண்டு இருக்கிறாங்களே, ஆண்டவரே சோதரம்பா, அவங்க எல்லாரையும் மீட்டுக்கொள்ள என்னை பயன்படுத்துங்க. எஸ்தரை போல என்னை பயன்படுத்துங்கப்பா, என்னை பயன்படுத்துங்கப்பா. யூதருக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வந்தது போல ஆண்டவரே இந்தியர்களுக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வரத்தக்கதாக என்னை பயன்படுத்துங்க, என்னை பயன்படுத்துங்க. எல்லாரும் ஜெபம் பண்றப்பா, இயேசுவின் நாமத்தினால நாங்க ஜெபம் பண்றப்பா. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோமா, சுவிசேஷ பாரம் ஒன்று என் சுமையாய் மாறட்டும். நமக்கு எத்தனையோ சுமைகள் இருக்கலாம், ஆனா எல்லா சுமைக்கும் காட்டிலும் சுவிசேஷ பாரம் ஒன்று என் சுமையாய் மாறணும் ஆண்டவரே. எல்லாரும் சொல்லுவோமா, ஹல்லேலூயா. சுவிசேஷ பாரம் ஒன்றே என் சுமையாக மாற வேண்டும். சுவிசேஷ மாற வேண்டும். என் தேச சொல்ல வேண்டும். என் தேச நாமம் சொல்ல வேண்டும். எல்லா கரங்களை உயர்த்தி ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே ஆராதனை 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 அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பரேசுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே. பரிசுத்த பிதாவே, ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட இந்த பரிசுத்த ஆராதனைக்காய் நாங்கள் நன்றியோடு துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்தரிக்கிறோம். அப்பா, நாங்கள் உம்முடைய ஜனமாக உம்முடைய பிள்ளைகளாக உம்மை ஆராதிக்கும்படிக்கு, பரிசுத்த ஜாதியாய் உம்மை சேவிக்கும்படிக்கு கர்த்தர் எங்களுக்கு கொடுத்த இந்த பாக்கியமுள்ள நாளுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். இந்த கூட்டம் ஆரம்பித்தது முதற்கொண்டு
இதுவரைக்கும் கர்த்தாவே உம்முடைய பிரசன்னமும் மகிமையும் எங்களை விட்டு மாறாமல் எங்களை ஆட்கொண்டு வழிநடத்தின கிருபைகளுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம் அப்பா. கர்த்தர் எங்களோடு பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். நீர் கொண்டு வந்த உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம் கர்த்தாவே. அவர்களை கொண்டு எங்களோடு பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தைகளுக்காகவும் ஆலோசனைகளுக்காகவும் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. கர்த்தாவே, எஸ்தர் ராஜாத்தி எப்படி தாழ்மை உள்ளவளாக, கீழ்ப்படிதல் உள்ளவளாக, பொறுமை உள்ளவளாக, ஐக்கியமுள்ளவளாக இருந்து ராஜ்ய பாரத்தை சுதந்திரித்து கொண்டாலோ, ஆத்ம பாரத்தோடு இருந்த மொர்தெகாய் எப்படி ராஜ்ய பாரத்திலே 2வது மனுஷனாய் உயர்த்தப்பட்டானோ, அதை போலவே கர்த்தாவே உம்முடைய ஜனமாகிய உம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் தெய்வம் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். ராஜ்ய பாரத்திலே உயர்த்தப்பட்டவர்களாக, ஆத்ம பாரத்தினால் நிறைந்து ஆத்மாக்களை சம்பாதிக்கிறவர்களாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை தெய்வம் ஆற்றி வழி நடத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். வருகிற நாட்களிலே கர்த்தாவே உம்முடைய பிள்ளைகள் எந்தெந்த காரியங்களிலே தெய்வ தரிசனத்தோடு முயற்சிகள் எடுக்கிறார்களோ அதிலெல்லாம் தேவன் அற்புதங்களையும் அதிசயங்களையும் செய்து உம்முடைய பிள்ளைகள் காத்திருக்கிற காத்திருப்பினுடைய பிரதிபலனை தெய்வம் கொடுத்து அவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கனப்படுத்தும்படியாய் நாங்கள் செபிக்கிறோம். இப்போதும் எங்கள் சமூகத்திலே கர்த்தாவே தேவ வார்த்தைகளை பகிர்ந்து கொண்ட உம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்காய் நாங்கள் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம். கர்த்தர் அவர்களையும் அவர்கள் இருக்கிற ஊழியங்களையும் கனப்படுத்துவீராக, ஆசீர்வதிப்பீராக. அநேக ஆத்துமாக்களுக்கு பிரயோஜனம் உள்ள பாத்திரமாய் கர்த்தர் எடுத்து பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். எங்கள் ஊழியக்காரருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். கர்த்தர் தக்க சமயத்திலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பீராக, ஆசீர்வதித்து நடத்தும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். உம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஒரு விசை கூட உம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். எஸ்தர் ராஜாத்தியை போல, மொர்தெகாயை போல உம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. அநேக ஜாதிகளுக்கு ரட்சிப்பின் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்களாக, ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிறவர்களாக, ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கிறவர்களாய் உம்முடைய பிள்ளைகளை மாற்றி வழி நடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆசீர்வதித்து நடத்துவீராக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்க நல்ல பிதாவே, ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே அவர் பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. பிதாவாம் தெய்வத்தின் சிநேகமும் குமாரனாம் இயேசுவின் கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியம், சிநேகம், பாதுகாப்பும் உங்கள் அனைவரோடும் உலகில் உள்ள சகல பரிசுத்தவான்களோடும் இன்றும் என்றும் இயேசுவின் வருகை மட்டும் நிலைத்திருப்பதாக.